कल चीमा साहब के आने तो पहला पहला तैयार चाहिए मैनू। जोरे पुत छोले पावा की गल तू कुछ खादा ही नहीं, स्वाद नहीं लग्या? नहीं भूआ जी, भुख जी नहीं लगी जी ज्यादा। कोई गल नहीं, थोड़े दिन खड़ जा, तेरा ब्याह हो जाऊगा ना, भुख भी लगूगी ते स्वाद भी लगूगा। घर च वड्डी नूं आउण वाली है। नहीं भूआ जी, मैनू तो हुण भी रोटी बहुत स्वाद लगदी आ ते भुख भी बथेरी लगदी आ ते अज तक तुसीं भी कदे मैनू माड़ी रोटी बना के नहीं खवाई। ते रही गल नूं दी, ते घर च एक नूं है तां है सवरीन भाभी, पर सारे मेरे ब्याह दे पिछे क्यों पे रहिंदे ने? सवरीन तां पुत छोटी नूं वड्डी नूं आऊगी, घर संभूगी, तैनूं संभूगी, सानू होर की चाहिदा? चन्नी भूआ, थानू पता है ना कल बड़े खास मेहमान आने वाले ने घर, ते पापा जी ने खास हिदायत दी है, उन्हां दी सेवा च कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बीबी प्रधान। ता जाओ फिर चेक करो गेस्ट रूम सही है या नहीं, पर्दे कुशन सारा कुछ बदल दो। बस बीबी प्रधान जोरे रोटी खवा ला, मैं उधर ही चली। जोरे वीरी दी रोटी दी चिंता तुसी छड़ दो, मैं जिन्ना कहा उन्ना करो। जाओ हुण, मैं तो है ही आए थे, जे उन्होंने कुछ और चाहिए होएगा तो मैं दे देंगी। जी बीबी प्रधान। लड्डू खाओ जरे भी। मैनू पता है इस घर दा सारा काम तो मैं संभाल ही लैंदी हां, ते तुसी भी विआह नहीं कराना चाहते, पर कदे कदे ना जिंदगी दे कुछ फैसले परिवार दी गल मन के भी करने पैंदे ने। तुसी ना मेरी गल ध्यान नाल सुनो। वैसे तो विआह कराना मतलब अग च छाल मारना ही है, ऐदा लोकी कहंदे ने, पर फिर भी सारे विआह करा ही लेंदे ने, ते तुहानू भी करा लेना चाहिए है। तुसी लड्डू खाओ। हुण कबड्डी तो सारे पिंडा दे मुंडे खेडदे ने, पर सारे तुहाडे वो पाली कोच उन्हां दे उसूलां मुताबक कुआरे तां नहीं रह सकदे ना, ते सारे खिडारियां दा मन तुहाडे वांग पक्का भी तां नहीं हुंदा। पर तुहानू भी तां तजुर्बा होना चाहिए ना विहुता जिंदगी दा। भावें तुसी विआह तो बाद खुश ना रहो, पर तुहाडे परिवार वाले तुहाडे पापा जी तां बड़े खुश होणगे ना। उदा तां बड़े लोकी विआह तो बाद पछताउंदे ने, हो सकदा है तुसी भी विआह तो बाद पछताओ। विआह तो बाद सारी आज़ादी छिन जाती है ना, हो सकता है विआह तो बाद तुहानू कबड्डी भी छड्डनी पवे, ते खेतां च जुगनू नाल उठना बहना भी बंद हो जावे, ते पिल्लू नाल मस्ती भी। उदा जरूरी नहीं है कि ऐदा होवे, ये तां सारी किस्मत दी गल होंदी है। हम सारियां दी किस्मत तुहाडे जशनवीर जी वांग चंगी तां नहीं हो सकती ना, इसलिए तुसी जो भी फैसला लो सोच समझ के ही लेना। अब तुसी इन्ने परेशान क्यों लग रहे हो जोरे वीरे? किते तुसी भज्जन बारे तां नहीं सोच रहे? वेखियो किते ऐदां दा कुछ ना करियो। जे कल चीमा साहब आ रहे ने सारे परिवार नाल, ते उस वेले जे तुसी इत्थे ना होए तां उन्होंने तो गुस्से होके वापस चले जाना है, ते पापा जी ने तो इन्ना नाराज हो जाना है कि फिर कदे तुहाडे विआह दी गल करनी नहीं है उन्होंने। ऐदां दा कुछ तां सोचो भी ना। हुण जे तुसी ऐदां दा कुछ कीता तां साडा सारियां दा तुहाडे विआह दा सुपना तां टुट ही जाना है। तुसी पानी पियो जोरे वीरे। एक गल ना तुसी याद रखियो, तुसी जो भी करोगे मैं तुहाडे नाल हां ते नाल ही रहांगी।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਨੇ ਦਰਾਂ? मैं लड्डू खाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। खोल लो। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਛਿਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੁਗਨੂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੱਲੂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਵੀ। ਕੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਜੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, पर मैं बाद विच उन्होंने समझा दूंगा, सब ठीक हो जाऊगा। पर हुण तां मेरा इत्थों चले जाना ही बेहतर, मैनूं इत्थों चले जाना चाहिए। वाह, हुण तां मजा आ जाओ। जद कल दिन चढ़ते ये ताज़ा खबर सारे पिंड विच फैल जानी है। चंगा बिल्लू, चलदा मैं। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਛੇਤੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗੂ। ਬਿੱਲੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। मैं आऊंगा छेती। ਉਹ ਸਹੀ ਟੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚਲਾ, ਉਹ ਸੀਨਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਛੇਤੀ, ਐਨ ਚਮਕਾ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਧੂਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜੰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ।
ਨਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। 2 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਮਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਚੀਮਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚੰਚਲ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਤੇ ਆ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਿਸਿਸ ਬਾਜਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ ਪਿਆਣੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਭੂਆ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਜਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਨ ਹਲਵਾਈ ਦਿਓ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਵਰੀਨ ਆਪ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਮਿਠਾਈ, ਬਸ ਆਂਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਆ ਗਈ। आ गई मिठाई पापा जी। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ? ਚੰਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੂਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਲਈ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੱਸੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਫ੍ਰਿਜ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਚੰਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ? ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ? ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? ਬਾਜਵਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਜ਼ੋਰੇ, ਜ਼ੋਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜ਼ੋਰੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਬਾੜੇ 'ਚ ਬਿੱਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜ਼ੋਰੇ, ਬਿੱਲੂ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜ਼ੋਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? हाँ जी चीमा साहब, अब बस वो तो थोड़ा जिहा अगे आऊंगे जी, एक गेट छड्ड के दूए गेट तो खब्बे हथ। नहीं नहीं, वो दूजा वड्डा सारा गेट आना जी, उत्थों बस तुसी अंदर मुड़ जाओ, 10 मिनट का रास्ता जी, टक्कर दे विच अपना घर पैना। हाँ जी हाँ जी, वो बाजी थोड़ा इंतजार कर रहे जी। जी आया नू। हाँ जी हाँ जी, दूर आ गए भैन जी, देखता नहीं पिया कित्थे गया। चीमा साहब हुणी 15 मिनट च पहुंचने वाले बस। ਜ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। किते नहीं मिलिया? तुसी उन्हें पूरे घर च देखिया कि नहीं? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਛੱਤ ਦੇਖ ਲਈ, ਵਾੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। मैं क्या सी जोरावर सिंह नूं कि किते ना जावे, पर वो मन्निया नहीं मेरी गल। सुरिंदर, सुरिंदर, जाओ जाके जोरे नूं लभो, या तो खेतां च होना जुगनू नाल या फिर ग्राउंड च होना। ठीक है साहब जी, देख दे। जशन, हाँ जी पापा जी, की गल हो गई? जोरा किते लभ नहीं रहा, तू आप जाके उन्होंने ग्राउंड च देख, नाले इंदर नूं लैके जाई। ठीक है पापा जी। इंदर, हाँ जी, चल मेरे नाल।
ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। May I come in, sir? कम इन। ਲਓ ਸਰ। हाँ की है जूनी मैडम? ਉਹੀ ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜੂਨੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਤੇ ਜਦ ਅਜੂਨੀ ਮੈਡਮ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਓ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਦਸਖਤ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋਰਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਪਰ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋਰਾ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜੂਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਸਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋਰਾ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਦਸਖਤ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ੋਰੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ੋਰਾ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋਰਾ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲ ਜਸ਼ਨ। क्या बात है चीमा साहब। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। धन भाग साडे जो तुसी साडे घर पधारे। और सफर ठीक ठाक रहा जी? बहुत वधिया रहा जी सफर, बहुत वधिया। मंत्री दे घर आने ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। क्या बात है जी। सत श्री अकाल बाबू जी। लिया जी इंदर आओ चीमा साहब। चलो आ जाओ। चीमा साहब ये अपनी ਨੂਰ ਰਾਣੀ ਸਵਰੀਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਚੰਨੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੈਠੋ। ओ ठीक है। ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਾਉਣੇ ਲਈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਚੰਚਲ, ਚੰਨੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ।
ਜਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ठीक है पापा जी। ਜਾਓ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਜ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ।